प्यारे बच्चों स्वागत है चैनल विच। ते अज आपां करन जा रहे हैं जमात 12वीं दे पत्तर जो कि कार विहार वाले पत्तर ने। ते सब तो जिहड़ा पहला पत्तर है वो आपां करांगे। तुसी पढ़े लिखे नौजवान हो ते अपनी योग्यता ते समर्था दसदे होए किसी नज़दीकी बैंक तो स्वै रोजगार चलाउण लई करजा लैण वास्ते शाखा प्रबंधक नूं पत्तर लिखो। ते ये आपां लिखांगे करांगे अज जिहड़ा है पत्तर। सब तो पहला आपां एड्रैस लिखांगे इहदा जिहड़ा है इधर पिंड ते डाकघर जिला ते मिति। उस तो बाद फिर आपां इधर लिखांगे सेवा विखे शाखा प्रबंधक साहिब पंजाब नैशनल बैंक ते शहर दा नाम। ते अगे विशा लिखांगे आपां स्वै रोजगार लई करजा लैण बारे। ठीक है जी। ते शुरू करते हाँ आपां। उपरोक्त विषय दे सब तो पहले लिखांगे श्रीमान जी। उपरोक्त विषय दे संबंध विच सनिमर बेनती है कि मैं BVSC मतलब कि बैचलर ऑफ वैटरनरी साइंस दी डिग्री प्राप्त एक बेरोजगार नौजवान हाँ। 3 सालां तक यतन करन ते भी मैनू कोई नौकरी नहीं मिली। हुण मैं एक मुर्गी खाना खोलना चाहुंदा हाँ अथवा इस कित्ते दे संबंध विच स्वै रोजगार प्राप्त करना चाहुंदा हाँ। ਇਹ ਕੰਮ कित्ता शुरू करन लई साडे कोल हेठ दित्तियां सहूलतां हन। नंबर 1 मुर्गी खाना खोलण लई साडे कोल अपनी लोड़ींदी ਜ਼ਮੀਨ है। नंबर 2 इस काम ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। नंबर 4 है शहर। इत्थे शहर का नाम लिखांगे अते इस दे आले दुआले आंडियां की बहुत ज़्यादा खपत है इसलिए अंडे वेचण विच कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आस है तुसी वेरवे सहित जानकारी दिओगे। जेकर मैं 15,000 मुर्गियां का फार्म खोलना चाहां तो बैंक मैनू कितना करजा दे सकता है। ये करजा प्राप्त करने लई की प्रक्रिया होएगी। इस करजे तो कितना ब्याज लिया जाएगा अते इसकी वापसी दियां की शर्तां होणगियां। की बैंक इस करजे ते कोई सब्सिडी भी दिंदा है जां नहीं। करजा लैण लई कितना जरूरी दस्तावेज़ां की लोड़ है। आस है तुसी इस संबंध विच विस्तार विच जानकारी दे के धन्नवादी बनाओगे। थले लिखोगे तुसी अपना एड्रैस धन्नवाद सहित तुहाडा विश्वास पत्र ऊड़ा एड़ा ईड़ी या फिर तुहाडा जिहड़ा कोई भी नाम है वो लिख सकते हो। अगला पत्र है तुहाडे कस्बे विच 2 पहिया वाहनों की जिहड़ी मंग है वो की है दिनों दिन वध रही है ते जिस दे चलदे हीरो मोटर्स नवीं दिल्ली तो एजेंसी लैण लई अपनी योग्यता अते समर्था दसदे होए एक पत्र लिखो। मतलब कि 2 पहिया वाहनों की एजेंसी लैण लई तुसी उन्हां दे जिहड़ा है उस एजेंसी है उसनूं पत्र लिखोगे अपनी योग्यता दसदे होए कि तुसी एक जिहड़ी एजेंसी है उसका लाइसेंस लेना चाहुंदे हो। इत्थे तुसी अपना एड्रैस लिखोगे जिवें कि चड्डा ऑटोमोबाइल्स रेलवे रोड शहर हवाला नंबर ते मिति। अगे उन्हां दा एड्रैस लिखोगे मैसेज हीरो मोटर्स बसंत विहार नवी दिल्ली। इत्थे विशा आएगा मतलब कि इत्थे विशा लिखोगे तुसी 2 पहिया वाहनों की एजेंसी लैण संबंधी। श्रीमान जी साडे इलाके विच 2 पहिया वाहनों की मंग दिनों दिन वध रही है इसलिए असीं तुहाडी कंपनी द्वारा निर्मित 2 पहिया वाहनों की एजेंसी लेना चाहुंदे हां। इस संबंध विच असीं आप जी नूं ये जानकारी देना चाहुंदे हां। पहली की है उड़ा साडे नगर विच पहलां होर किसी कोल भी आप दी कंपनी द्वारा निर्मित 2 पहिया वाहनों की एजेंसी नहीं।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੋਂਡਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਾਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਖ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੱਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਯੋਗ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਚੱਡਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋਗੇ ਦਾ ਐਡਰੈਸ 625 ਆਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਮਿਤੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੋਗੇ ਸਰਕਲ ਅਫਸਰ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟਾਵਰ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਮਾਤ 12ਵੀਂ ਦੇ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦਾ,
ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।